Welcome student. Today we are going to study about the points, that is physical properties and laws of chemical combination. Physical properties like mass, length, volume, density and temperature. Mass. Mass is the inherent properties of matter. Matter, it is the substance which occupies space and having definite mass known as matter. मॅटर कशाला म्हणतो आपण? जे स्वतःच्या आकारमाना इतकं जागा व्यापतं आणि ज्याला मास असतं त्याला मॅटर असं म्हटलं जातं. ही मॅटरची डेफिनेशन आहे. म्हणून mass is a inherent property of the matter. The difference between weight and mass. Weight changes but mass do not changes place to place. Weight changes from, because weight is the product of mass and gravity. Therefore, from the center of earth, weight is changes, but mass do not change. Mass is measured in SI unit, kilogram, and fractions of unit, that is gram, milligram, etc. Then length. We use physical property to measure length denoted by small l. Mass, that is m. Length is measured in kilometer as well as meter and centimeter. In fraction unit are the centimeter. Then volume. Volume is measured in dm cube, meter cube, SI unit is meter cube, dm cube, as well as cm cube, that is ml, liter and ml. 1 dm cube equal to 1000 cm cube. Then density. Density is mass per unit volume. Mass per unit volume, that is the density. In CGS unit, mass, if mass is in kilogram, volume in meter cube. Therefore, mass per kilogram per meter cube, this is SI unit, and gram per cm cube is CGS unit. And last one is temperature. Temperature. Temperature is measured in 3 units, that is Kelvin, degree Celsius and degree Fahrenheit. Relation between the degree Celsius and degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit equal to 9/5 into degree Celsius plus 32. And relation between degree Celsius and Kelvin is Kelvin equal to 273.15 plus degree Celsius. When 273.15 is added into degree Celsius, it is converted into Kelvin. आता यासाठी जो लॉ आहे चार्ल्स लॉ,
तो आपण पुढे बघणार आहे लॉज ऑफ गॅसेसमध्ये. आता फक्त आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं, डिग्री सेल्सिअसचं केल्विनमध्ये रूपांतर करत असताना 273.15 ॲड करायचं. आता हे जरी दिलेलं आहे तर हे पुढे आपण जास्त काही यूज करत नाही, परंतु प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना हे आपण नेहमी यूज करतो. देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Laws of chemical combination. When elements combine together to form compound, elements एकत्र येऊन कंपाऊंड तयार होतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे कंपाऊंड्स तयार होतात. त्यावेळेस काही ठराविक लॉजनुसार ते कंपाऊंड्स तयार झालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन of mass. In 1974, Anthony Lavoisier studied the different masses of the reactant and product. He burned phosphorus as well as mercury and found that weight of phosphorus and mercury is increased on बर्निंग. ज्यावेळेस फॉस्फरस आणि मर्क्युरी त्यानं इन प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन हा बर्न केला, त्यावेळेस त्याला असं जाणवलं की फॉस्फरस आणि मर्क्युरीचं वजन वाढलं. आणि वजन किती वाढलं तर त्यानं जेवढी एअर वापरली त्या एअरचं वजन जेवढ्या प्रमाणात कमी झालं तेवढ्या प्रमाणात फॉस्फरस आणि मर्क्युरीचं वजन वाढलेलं आहे. आणि त्यावरून त्यानं लॉ निश्चित केला, mass is not created, mass is neither created nor destroyed. Mass is neither created nor destroyed. मास क्रिएटही होत नाही आणि डिस्ट्रॉय होत नाही. आपण जर एक्झाम्पल असं बघितलं, H2 ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 gives twice of H2O. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनची रिॲक्शन केली आपण, ठराविक मास हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन घेतला, त्यापासून वॉटर मॉलिक्युल्स तयार झाले. तर हायड्रोजनचं मास 1 म्हणजे टोटल 4 हायड्रोजन ॲटम्स आपण वापरले तर हे 4 ग्रॅम, आणि ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक मास 16 म्हणजे टोटल किती वापरले 32 वापरले, तर टोटल मास किती झालं 36 ग्रॅम इतकं रिॲक्टंटचं मास झालं. आणि प्रोडक्टचं मास इथंही 4 हायड्रोजन आणि हे 2 ऑक्सिजन म्हणजे 4 हायड्रोजन 4 प्लस 32 इक्वल टू काय झालं 36 ग्रॅमचं प्रोडक्ट तयार झालं. म्हणजे ड्युरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, ड्युरिंग केमिकल रिॲक्शन मास नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉईड. आपण कुठलीही रिॲक्शन केली तर जेवढे ॲटम्स हे रिॲक्टंटमध्ये घेतले तेवढेच ॲटम्स काय होतात प्रोडक्टमध्ये येतात. मग ते प्रोडक्टमध्ये असतील किंवा बाय प्रोडक्टमध्ये असतील, ते गॅसेसच्या स्वरूपात असेल, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, त्याचं स्टेट कुठलंही जरी असलं तर जेवढं मास रिॲक्टंटमध्ये तेवढंच मास प्रोडक्टमध्ये येतं. मास नायदर be created nor destroyed during chemical combination. Second, law of definite proportion. Joseph Priestley found that the given compound may be source of compound is different. It may be naturally occurring or synthetically prepared. The given compound contains same proportion of the element by mass.
कुठलंही इलेमेंट असेल, कुठलंही कंपाऊंड असेल तर त्यामध्ये असणारे इलेमेंट्सचं प्रोपोर्शन हे सेम असतं. इट मे बी सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड ऑर नॅचरली ऑकरिंग. अ गिव्हन कंपाऊंड contains same proportion of elements by weight. Given compound contains same proportion of elements by weight. कुठलंही कंपाऊंड असेल ते नॅचरली ऑकरिंग असेल किंवा सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड असेल तर त्यामध्ये असणाऱ्या इलेमेंट्सचं प्रोपोर्शन बाय वेट हे सारखंच असतं. फॉर एक्झाम्पल CuCO3, जोसेफ प्रौट्सनं जो एक्सपेरिमेंट केला त्यानं CuCO3 क्युप्रिक कार्बोनेट घेतलं. ते सिंथेटिकली अमाऊंट घेतला आणि काही नॅचरली ऑकरिंग. तर दोन्हीमध्ये असणारं Cu ऑक्सिजन आणि कार्बनचं प्रोपोर्शन नॅचरल आणि सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड 51.35 here also 51.35 9.74% मध्ये मास दिलंय 9.74 38.91 as well as 31.91 दोन्हीकडे असणारं त्याच्या इलेमेंट्सचं प्रमाण कंपाऊंडमध्ये असणारं प्रमाण हे कसं आहे सारखंच आहे जरी तो कंपाऊंड नॅचरली ऑकरिंग असेल किंवा सिंथेटिकली लॅबोरेटरीमध्ये प्रिपेअर केलेला असेल. आणि त्यासाठी लॉ a given compound contains same proportion of element by weight. Third, law of multiple proportion आणि याचंच दुसरं नाव law of definite composition or law of definite composition. त्याच लॉला डिफिनाइट प्रोपोर्शनही म्हटलं जातं किंवा लॉ ऑफ डिफिनाइट कॉम्पोजिशनही म्हटलं जातं. थर्ड, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. Law of multiple proportion. If two or more elements combines to form two or more compounds, then the ratio of their masses shows simple whole number ratio. म्हणजे दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त इलेमेंट्स कंबाईन होऊन दोन वेगवेगळे कंपाऊंड जर तो तयार करत असेल तर त्यामध्ये असणाऱ्या इलेमेंट्सचा रेशो हा सिंपल होल नंबर रेशो असतो. इफ element A and B combine together to form two compounds. To form two compounds. Masses of element B with masses of element A forms a simple whole number ratio. Simple whole number ratio.
For example, hydrogen and oxygen combine together to form two compounds, that is H2 plus O2 gives H2O. Twice of H2 plus O2 gives twice of H2O, as well as H2 plus O2 gives H2O2, hydrogen peroxide, water and hydrogen peroxide. आता हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, इथं हायड्रोजन आता आपण इथं टॉईसमध्ये घेतलं, वन मोलिक्युलच्या जर स्वरूपात घेतलं, H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स H2O. आता पुस्तकामध्ये आपल्या फॉर्म्युल्याच्या स्वरूपात न देता डायरेक्ट नावं दिलेले, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन गिव्स वॉटर अँड हायड्रोजन plus oxygen gives hydrogen peroxide. Gives hydrogen peroxide. आता हा फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युलानुसार तुम्हाला ग्रॅममध्ये वेट सांगायला सोपं जाईल. इथं 2 ग्रॅम तुम्हाला माहिती आहे, हायड्रोजनचं ॲटोमिक मास हे 1 ग्रॅम आहे, मग 2 हायड्रोजन ॲटम म्हणून 2 ग्रॅम, आणि हे 1/2 O2 म्हणजे किती ॲटोमिक मास, म्हणजे 1 ऑक्सिजन ॲटम म्हणजे 16 ग्रॅम, आणि हे किती झालं 18 ग्रॅम. इथं 2 ग्रॅम, इथं 2 ऑक्सिजन ॲटम्स वापरले म्हणजे 32 ग्रॅम, आणि त्यापासून प्रोडक्ट मिळाला 2 + 32 म्हणजे टोटल 34 ग्रॅम. तर हा रेशो घेतला ऑक्सिजनचा, इथं फिक्स मास आहे, एचं मास फिक्स आहे 2 ग्रॅम, आणि 2 ग्रॅम बरोबर जो बी इलेमेंट रिॲक्ट होतो 16 ग्रॅम डिवायडेड बाय 32 ग्रॅम, हे काय झालं 1:2 रेशो. Element A and B combine together to form 2 compounds. Masses of element B with masses of element A forms a simple whole number ratio. जे A बरोबर B इलेमेंट A बरोबर जे रिॲक्ट होतात ते काय दाखवतात, सिंपल होल नंबर रेशो दाखवतात. तसंच एक्झाम्पल आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊ शकतो, NO2चं नायट्रिक ऑक्साईड फॉर्मेशन. N2 plus O2 gives twice of NO and N2 plus O2 gives NO2. आता इथं आपलं काय होईल, हे ट्वाईस होईल N2, आणि इथं काय करावं लागेल ट्वाईस करावं लागेल, हो की नाही. आता हे ट्वाईसच्या स्वरूपात आपण रिॲक्शन लिहिली. आता ही जर 1 मोलिक्युलमध्ये, आता हा डायॲटोमिक आहे, डायॲटोमिक गॅस 1 मोलिक्युल दाखवायचं असेल तर तुम्हाला असं करावं लागेल, 1/2 N2 plus 1/2 O2 gives NO. परंतु रिॲक्शन अशी कधीही लिहिली जात नाही, N plus O gives NO, कारण नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हे काय आहे तर डायॲटोमिक गॅसेस आहे, म्हणून रिॲक्शन नेहमी अशी लिहिली जाते, एक तर अशा स्वरूपात किंवा अशा स्वरूपामध्ये. आता इथं 14 × 2 दॅट इज 28 ग्रॅम, 28 ग्रॅम, आणि हे किती 32 ग्रॅम ऑक्सिजन. इथं सुद्धा N2 म्हणजे 28 ग्रॅम ऑफ नायट्रोजन, आणि ऑक्सिजन किती झाला तर ट्वाईस ऑफ O2चे ट्वाईस आहे म्हणजे 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. आणि ह्याचा जर रेशो घेतला आपण 32 डिवायडेड बाय 64 इक्वल टू 1:2 मीन्स शो सिंपल होल नंबर रेशो. Then Gay-Lussac's law of gaseous volume.
Gay-Lussac's state that when gaseous reactant reacts together to form gaseous product, the reactant and product shows simple whole number ratio when the gases are measured at same temperature and pressure. Means condition is same. At given condition असं म्हटलं तरी चालेल, or at same temperature and pressure. At same temperature and pressure, gaseous reactant reacts to form gaseous product. Gaseous product. The reactant and product shows simple whole number ratio. The reactant and products shows simple whole number ratio. जे कंडिशन जर सेम असेल, टेम्परेचर प्रेशर हा सेम असेल आणि गॅसियस रिॲक्टंटपासून गॅसियस प्रोडक्ट तयार होत असेल, रिॲक्टंटही गॅस असला पाहिजे, प्रोडक्टही गॅस असला पाहिजे, त्यावेळेस त्यांचा व्हॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ व्हॉल्यूम, त्यांच्या व्हॉल्यूमचा जर आपण रेशो घेतला तर तो काय येतो, सिंपल होल नंबर रेशो येतो. फॉर एक्झाम्पल H2 गॅस प्लस O2 गॅस गिव्स H2O. आता रिॲक्शन आपण बॅलन्स करण्यासाठी कशी करणार, इथं 2 हायड्रोजन, इथं एक 2 हायड्रोजनचे ॲटम 2 ऑक्सिजनचे ॲटम आणि इथं मात्र 2 हायड्रोजन आणि एकच ऑक्सिजन. मग आपल्याला काय करावं लागेल, हा डायॲटॉमिक गॅस आहे, इथं ट्वाईस करून हे ट्वाईस करावं लागेल. म्हणजे इथं काय झालं, 2 व्हॉल्यूम 1 व्हॉल्यूम आणि हे 2 व्हॉल्यूम. म्हणजे हे जर 100 ml असेल तर त्यावेळेस हे किती असेल, 50 mlच असेल आणि हे सुद्धा काय तयार होईल, 100 ml तयार होईल. मग आता याचा रेशो घेतला तर काय येईल, 2:1:2 1:2 हा त्याचा व्हॉल्यूमचा सिंपल होल नंबर रेशो आहे. सेकंड एक्झाम्पल N2 प्लस H2 gives NH3 अमोनिया प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. आता हा डायॲटॉमिक गॅस आहे म्हणून हे काय आहे, N2, इथं 2 नायट्रोजन, आपल्याला प्रॉडक्टमध्ये एकच नायट्रोजन दिसतोय म्हणून आपण काय करणार, इथं ट्वाईस. आता इथं हायड्रोजन किती झाले, 6 झाले म्हणून हे काय करणार, थ्राईस. मग इथं काय झालं, हे 1 व्हॉल्यूम आणि हायड्रोजन किती झाला, 3 व्हॉल्यूम, अमोनिया किती प्रिपेअर्ड झाला, 2 व्हॉल्यूम. म्हणजे हे जर 100 ml घेतला असेल आपण तर हे 300 ml आणि त्यापासून प्रोडक्ट मिळाला तो 200 ml प्रोडक्ट मिळाला. म्हणजे व्हॉल्यूम किती, जर फिक्स अमाऊंट आपण त्याला युनिट दिलं ml, म्हणजे हा रेशो काय झाला, 1:2 3:2 असा रेशो झाला. व्हेन ॲट गिव्हन टेम्परेचर and pressure when gaseous reactant reacts together to form gaseous product, the reactants and products forms a simple whole number ratio of its volume. इट्स करू आपण इथं, ऑफ इट्स व्हॉल्यूम, त्यांच्या व्हॉल्यूमचा तो काय दाखवतो, सिंपल होल नंबर रेशो दाखवतो. आणि लास्ट लॉ इज अवॅगड्रॉज लॉ. Fifth one is Avogadro's law. Avogadro's law. It states that equal volumes of all gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure. At same
temperature and pressure equal volume of all gases contains equal number of molecules. जर कंडिशन सेम असेल, टेम्परेचर आणि प्रेशर सारखा असेल, तर गॅसेसचा व्हॉल्यूम जर सारखा असेल तर त्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मोलेक्युल्ससुद्धा कसे असणार, सारखेच असणार. फॉर एक्झाम्पल H2 गॅस प्लस O2 गॅस gives twice of H2O gas. Twice of H2 plus O2 gives twice of H2O gas. 2 volume, 1 volume, 2 volume. If O2 is n molecules, O2 is n molecules, therefore H2 is 2n molecules. And twice of H2O, 2 volume is 2n molecules. Similar to this, H2 gas plus Cl2 gas gives twice of HCl gas. N molecule and 2n molecule. That is 1 volume, 2 volumes. Equal volume of gases contains equal number of molecules. This is Avogadro's law. Then remaining part in next lecture.